네, 안녕하세요. 지금 이 시간에도 학교 현장에서 학생들을 가르치고 계실 모든 선생님들께 인사드립니다. 저는 기후 토크쇼 기후악당, 이제는 기후 지킴이 진행을 맡은 설화고등학교에 근무하고 있는 교사 장은미입니다. 2021년 올해 1월달 기후전환 교육 특강을 시작으로 해서 벌써 6번째 기후 토크쇼를 진행하게 되었습니다. 모든 프로젝트가 의미가 있었지만 오늘 이 기후 토크쇼는 제가 개인적으로도 굉장히 기대를 하고 있습니다. 오늘 이 시간에 영국의 탄소 중립 정책 그리고 기후 위기 대응 실태도 알아볼 거고요. 또 우리나라의 기후 위기 그리고 그린 뉴딜 정책에 대해서도 알아볼 거예요. 그리고 충남교육청의 사례를 통해서 우리나라 기후위기 대응 교육에 관해서도 이제 알아볼 건데요. 오늘 모신 분들은 각 분야에서 기후위기를 열심히 적극적으로 대처하기 위해서 노력을 하시는 분들입니다. 네, 한 분씩 소개 부탁드립니다. 네, 인사 올리겠습니다. 저는 충남교육청에서 미래과학팀 업무 담당을 하고 있는 장학관 김병갑입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요 여러분. 저는 녹색전환연구소의 이유진 연구원입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 지혜로운 마빠투입니다. 연극 경주 참석관이에요. 지금부터 영어로 하겠습니다. 반갑습니다. 네, 바쁘신 와중에 이 자리에 이렇게 시간을 내주셔서 정말로 감사드립니다. 제가 진행을 하기 전에 이 기대해가 무엇인지 궁금해 하실 것 같아서 먼저 좀 설명을 드려도 될까요? 네, 이 기대해는 저희 교사노조 연맹에서 올해 1월부터 시작하는 기후위기 대응 프로젝트인데요. 이 기후위기 대응의 해를 줄여서 기대해, 네, 이렇게 부르게 되었습니다. 이렇게 머리에 쏙쏙 들어오지 않나요? 네. 이 올해 기대해 프로젝트의 주제가 우리 학교 그린 생활이에요. 그래서 우리가 교사로서, 제가 교사다 보니까 교사로서 가장 잘 할 수 있는 것, 그것들을 차근차근 생각해서 실천해보자. 그래서 이걸 아이들에게 보여주고 아이들이 배우게 돼서 미래를 준비하자. 이런 마음으로 이제 계획을 하게 되었습니다. 제가 진행자라고 이렇게 소개를 드리긴 했지만 사실은 이 기후 위기에 관해서 교사로서 학생에게 무엇을 가르쳐야 되는지 또 어떻게 가르쳐야 되는지 사실은 굉장히 막막해 하는 선생님들 많으시거든요. 그 마음을 대표해서 이 자리에 나왔다는 게 좀 더 맞는 표현일 것 같습니다. 네, 주변 선생님들께서 말씀을 하시길 이 기후 위기에 대해서 다들 알고는 있다가 이게 사실은 일상생활로는 사실 와닿지 않았거든요. 그러다가 이제 점점 요즘에 이게 기후가 이상하게 변화되는 걸 많이 느끼면서 뭐라도 해야 되겠다라는 심각함을 느끼셨다고 하더라고요. 요즘 최근 들어서 이런 이상기후 현상이 굉장히 많이 나타나고 있죠. 네, 어떤가요? So I know that you're aware of the fundamentals of climate change, so I won't go into a lot of detail, but I think there's a really important piece of context when you start talking about the impacts of climate change. There's one graph, a really famous graph, which I think is really fantastic at explaining this. If you look at the last 800,000 years of greenhouse gas emissions, there's a line which basically goes like this. The range is pretty consistent until you get to 1800, and then suddenly the Industrial Revolution goes like this. So greenhouse gas emissions from the world just go bang, straight up into the sky, and that is the direct impact of the human economy. That's the direct impact of humans on the world emitting more greenhouse gas. Now, why does that matter? Well, carbon dioxide, methane, other greenhouse gases get trapped in the sky and trap in heat in the planet, and the planet warms. That's because of human activity, but also human activity is destroying the planet's ability to absorb the carbon at the same time. So what? People often say to me, so what does it matter if the world gets warmer? I'm from the UK. In the UK, it's cold. Actually, a warmer summer, quite nice in some respects. But actually, you only have to look at your own youth, think about when you were younger, to see the impacts of climate change that are already around us. And these are going to be extremely bad if we carry on doing nothing and carry on doing what we're already doing at the moment. I think about when I first came to Korea, which was in the early 2000s.
I lived in Hongsong, I lived in Chungnam, I lived in Cheonan. So I'm happy to be here with the Chungnam community in particular to talk about this. But I remember my first experience of yellow dust. I came out of my house and a load of sand went into my mouth. And I remember thinking, what is this? So I looked at it, I researched it, and I found out that it was the desert from, the Gobi Desert coming over from the wind and being dropped on South Korea. Now though, when I go out and I look at this yellow dust phenomenon, I check my air visual app to see the air pollution, and it's not just sand anymore. It's actually the emissions of vehicles, it's the emissions from coal-fired power stations, it's the emissions from industry and human activity causing air pollutions that mean you can't take your children out for the day to the park. And that's an impact of climate change that you can already see in your life every single day. And that's just at 1 degree of warming. That's what humans are doing to create that. But the actual impact of it, what that 1 degree has already done, you can see in Seoul Forest, for example. You can go to the beautiful Seoul Forest and you can see some trees growing that should only grow in Jeju. But climate change has enabled these trees to grow in Seoul. That's climate change. And again, well, that's nice, isn't it? We get to see some nice trees that we wouldn't normally get to see. Well, it's nice at the beginning of this journey of heating up the planet, perhaps in some areas. Not so nice if you live in a low-lying area where seawater is rising and making your community disappear. Not so nice if your industry relies on certain waters of the world which are now being disrupted and biodiversity is being destroyed around your industry. Think of heat waves. Think of your youth. Were the heat waves you're experiencing now every summer, were they the same when you were younger, when you were growing up? Think of rains, think of monsoons. Do they feel stronger now than they used to? Around the world, these impacts are very clear. You can see them in ice caps melting, for example. And this is all just at 1 degree. But the world is heading towards 4 degrees of warming. By the end of this century, we could be looking at 4 degrees of global warming. Now, the world has not been that hot for 15 million years. And if you want to think about that, think of those kind of dinosaur movies that you may have watched when you grew up, with volcanoes spewing ash and mass deserts all across the world and forests in the ice, where the ice should be. That's the kind of world we're talking about. And that's a world which is potentially coming back in this century, the end of this century, if we do nothing. At a time when we will have to feed 11 billion people with less land to do it. It's catastrophic. So it looks very bad, global warming. But that's okay, we can do something about it. And that's what we're here to talk about. We don't have to accept that world. We can all make a difference to actually change things and stop it from happening. And that's what COP is all about. So the Paris COP in 2015 is probably the most seismic one that everyone remembers. That's COP21, the Conference of the Parties 21. The world, including Korea, including the UK, and about 184 countries pledged to limit that global warming to no more than 2 degrees. And that was a fantastic pledge. Unfortunately, the world is not yet meeting that pledge. We're moving from 4, that's good, but we're still around 3. 네. 우리나라에서도 이런 이상기후 현상이 요즘 종종 나타나고 있거든요. 네. 어떤가요? 아마 대한민국 건국 이래 처음이지 않을까. 아마 전례 없는 54일간의 긴 장마가 있었습니다. 이 장마 현상은 사실은 과학 교과서에는 북태평양 기단과 오츠크해 기단이 만나서 고온다습하고 한랭다습한 두 기단이 만나서 적어도 한 15일에서 30일 정도의 긴 비를 내리는 현상을 말했는데, 실제로 작년의 장마는 장마라고 보기 어려운 근 2달에 걸친 비였습니다. 그리고 그 이후에 전례 없는 태풍이, 큰 태풍이 4개 정도 올라온 사례가 있는데, 이러한 현상들이 우리 대한민국의 대표적인 기후 위기 현상이고요. 사실 작년에 54일간의 긴 장마는 재산상으로도 한 1조 3천억 정도 피해가 있었고요. 그다음 인명 피해도 46명 정도 피해가 있었는데, 이게 최근 10년간의 평균치, 연간 평균치의 대략 한 3배가량의 피해량이라고 하는 그런 내용인데요. 이런 자세한 내용을 우리 기상청에서도 해마다 1월 달에 이상기후 보고서라는 자료집을 내고 있는데, 그 자료집을 보시면 자세히 아실 수가 있고요. 또 최근에 한겨레 신문에 나온 자료를 보면은 올해 태어난 한국인들이 살아갈 미래에 대한 미래 전망 보고서를
낸 내용이 있는데 80세가 되는 2100년이 되면 제주도의 해수면이 대략 1m 이상 상승하는 걸로 되어 있습니다. 그 서울은 폭염일수가 68일 이상 되는 걸로 되어 있고 해운대는 침수로 사라질 수 있다라고 하는 경고가 나오고 있습니다. 따라서 이런 상황은 기후 위기라는 말보다는 앞으로 세대들에게는 기후 비상이라는 그런 느낌으로 다가오지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. 네. 예. 마크 버티지 우리 참사관님이 너무 잘 얘기를 해주셨는데요. 또 현재 진행되는 상황에 대해서도 우리 장 학사님께서 얘기를 해주셨는데 결국 인간의 이런 경제 활동이 온실가스 배출량을 늘려가지고 지구 평균 기온을 지금 1도 가까이 끌어올렸어요. 그리고 이 속도대로 쭉 가게 되면은 2100년경에 정말 4도 가까이 되는 거죠. 그래서 인류가 기후변화 협약이라는 것을 통해서 꾸준히 논의를 해왔고 15년도에 파리에서 이제 우리가 만나가지고 파리 협정을 통해서 모든 나라가 온실가스를 줄이기로 약속을 했어요. 그런데 그 약속도 지금 너무 부족한 거죠. 이 약속대로 열심히 다 지켜도 3도 경로에 있는 거죠. 그래서 이 IPCC라고 해서 2018년도에 과학자들이 이렇게 얘기를 합니다. 인류는 1.5도에서 막아야 된다. 1.5도에서 막으려면은 2050년까지는 탄소 중립을 해야 되고 2030년까지는 적어도 지금 배출량의 절반을 줄여야 된다라고 이렇게 권고를 했습니다. 그래서 올해 지금 우리가 지금 하고 있는 일은 대부분의 나라들이 지금 탄소 중립을 하겠다고는 얘기를 했거든요. 탄소 중립까지는 그거 하겠습니다라고 얘기했는데 문제는 2030년까지 어떻게 할 거냐. 그런데 파리의 지금 약속을 다 지켜도 3도 경로에 있기 때문에 다들 지금 속도로는 안 되기 때문에 더 열심히 해야 된다. 그럼 2030년까지 우리가 온실가스 감축 목표를 얼마나 더 줄일 것인가. 이 논의를 지금 하고 있어요. 그래서 그 논의의 결정판이 영국에서 열리는 캅 회의에서 우리가 정말 생존하기 위해서 앞으로 30년까지의 감축 목표를 얼마나 더 각각의 나라들이 더 끌어올리는가. 이런 논의가 지금 한참 진행되고 있다라고 볼 수 있습니다. 예. 이렇게 기후 위기가 심각하고 또 시급하기도 하고 우리가 작년부터 이제 코로나가 발생이 됐는데 이런 코로나도 이 기후 위기와 굉장히 밀접한 관련이 있다고 하더라고요. 이런 감염병을 예방을 하기 위해서라도 우리가 탄소 중립을 실현을 하고 또 온실가스를 감축을 해야 되는데 우리나라도 작년에 2050 탄소 중립 선언을 했었죠, 그렇죠? 네, 했습니다. 네, 이런 내용들도 다 들어가 있고 또 이 모든 영역, 우리 경제, 사회 전 영역에 걸쳐서 이제 탄소 중립을 실현을 하겠다, 이런 내용이었는데요. 제가 이렇게 찾아보니까 우리나라 이렇게 탄소 중립도 선언을 하고 이런 여러 가지 정책들, 계획들도 세우는데 우리나라를 기후 악당이라고 부른다고 하더라고요. 그래서 아니 뭘 악당이라고 부를 정도까지 우리가 그렇게 뭘 잘못하고 있나 이런 생각이 좀 들었어요. 왜 우리나라를 이렇게 기후 악당이라는 표현까지 하게 됐는지 좀 설명 좀 부탁드릴게요. 네, 이 기후 악당 들으면 기분이 이게 우리 네. 지금 기후 위기에 한국이 이렇게 책임지고 있다는 거야 이런 얘기인데요. 기후 악당 맞습니다. 왜냐하면 현재 우리나라 이 온실가스 배출량이 세계 11위입니다. 그리고 이산화탄소, 화석 에너지 연소로 인해서 배출하는 이산화탄소량은 세계 7위이죠. 그렇기 때문에 현재 우리가 누적한 배출량이나 현재 배출량이나 온실가스를 많이 배출하는 게 맞고요. 그리고 또 동시에 우리는 약속을 지키지 않았어요. 왜냐하면 2009년도에도 이명박 대통령 때 한국이 온실가스 줄이겠습니다. 2020년까지 30% 줄이겠습니다. 이렇게 약속을 했거든요. 그리고 박근혜 정부 때도 약속을 하고 그 다음 현 정부에도 약속을 했지만 한국이 온실가스 감축 약속을 지금 10년째 못 지키고 있습니다. 그래서 이 전 세계적으로 그 기후변화 인덱스라고 해가지고 온실가스 감축에 대한 성과 지표 이런 것들을 평가하는 지표가 있는데요. 거기에 한 4개 국가 평가를 했더니 한국이 50위에 들어가요. 아이고. 네. 그래서 한국이 기후위기 대응을 못하고 있는 게 맞고요. 특히 우리나라 지금 석탄 발전소가 전체 전력에서 40%를 차지하고 있거든요.
게다가 이제는 석탄 발전소를 OECD 국가들은 2030년에는 문을 닫아야 된다라고 얘기하는데 아직도 7개의 석탄 발전소를 계속 짓고 있다 보니까 한국이 기후 악당 얘기를 들어도 맞는 상황인 거죠. 아, 네. 그래서 우리나라가 기후 악당이 되었군요. 빨리 온실가스를 줄이고, 네, 좀 더 적극적으로 이 기후 위기를 해결하기 위해 노력을 해야 될 것 같다라는 생각이 듭니다. 그러면 영국의 기후 위기 대응 상황에 대해서 좀 궁금한데요. 특히 영국 같은 경우는 2008년도 맞죠? 2008년도에 세계 최초로 이 기후변화법을 제정을 해서 2050년까지 탄소 배출을 제로화하겠다. 이 목표를 아예 법제화를 했더라고요. 그 정도로 이제 기후 위기에 굉장히 적극적으로 대응을 하고 있는데 이 영국의 상황에 대해서 좀 설명 부탁드릴게요. Yeah, so I think the important thing about COP26 is that it's an opportunity for countries to step back into the right direction. So if they feel they haven't done enough, now's the time to do it. So COP26 will be in November in Glasgow, which is in Scotland, part of the UK. We'll build on what we did at COP21 and in between. COP21, there are 184 countries present, 95% of greenhouse gases. We want as much of that as possible at COP26. We'll also bring civil society, international organisations and businesses too, because this has to be a whole of economy question. If you're going to transition to net zero, going to move to 1.5, you need the whole of economy to change. So the UK's taken COP because we are passionate about fighting climate change, frankly. And we've been on this journey since I joined the government, actually, since I joined the civil service in 2008. I joined just at the important moment for climate change in the UK because of our 2008 Climate Change Act, which was a binding piece of law that said by 2050 we will reduce our emissions by 80%. We built on that in 2019, we went further and we said that we will have 100% emissions reduction by 2050, so a net zero target, and it's the first net zero target put in law by a major economy. The important thing is though that even in 2008 we didn't just set a target mid-century and forget about it. You've got to set interim steps, you've got to have milestones, you've got to show how you're going to do it. So we had something called carbon budgets in the law that said every 5 years we have to come up with a plan and we have to adapt that plan every 5 years in light of the circumstances. We also set up the Climate Change Committee, which is an independent legal body that holds the government, holds the UK to account on these plans and says, are you going to do it? You're on track, you're off track. This is how you can do it, this is how you can change. So we set these key milestones up and we've continued to adjust. So recently we committed to our NDC, we've upgraded it to 68% by 2030. This is based on 1990 emissions, and 78% by 2035. So we are really pushing ourselves hard in the UK. And just very briefly, I think I'm also quite proud, since being this junior in the Department for Energy and Food and Rural Affairs, of the evidence I've seen that we're actually doing it. So we have already cut our emissions by about 45% now on 1990 levels. We have taken coal, which in 1990 was 70% of the UK energy mix. Now it's 2% of the UK energy mix. It will be gone by 2024. We're the largest producer of offshore wind power in the world. And 42% of our energy comes from low carbon sources. So the UK is taking this journey seriously. It's setting out clear steps and adapting. What we've done so far has been difficult. What we have to come is even more difficult. So what we wanted to do is demonstrate what we've done to the world through COP26. We can't do it alone. We need everybody to work together in COP26, and we need to share this kind of information and help others to make the same journey. 영국이 그냥 단순히 이제 정책만으로 끝나는 게 아니라 이 모든 영역에서 이 기후 위기에 굉장히 적극적으로 대응을 하고 있다라는 생각이 들었습니다. 그리고 아까 말씀하셨는데 이 코프26, 네, 제가 이제 학교에서
학생들에게 이 코프26에 관해서 물어봤거든요. 그래서 혹시 코프26에 대해서 아냐? 코프 이거 알고 있니? 그랬더니 블랙핑크 얘기를 하는 거예요. 그 친구가 블랙핑크 팬이었나 봐요. 그래서 블랙핑크가 홍보대사라는 걸 알고 있다. 그 얘기를 하는데 이 코프26에 관해서 조금 더 자세하게 설명을 좀 부탁드릴게요. Sure. So, as I said, what we're trying to do through COP is get the world to come together and share the information, and hopefully, you know, using the UK's examples and other good examples to all push in the right direction. We have 4 key themes for doing that. I won't go into a lot of detail on these. There's lots of information online that you can read much more about it. But the key one for me, the most important one right up front, is to secure global net zero by mid-century and keep us on track for 1.5 degrees. To do that, there are a lot of ways you can do that. Phasing out coal is crucial, and actually I'm really proud to be working with Chungnam again in that respect. Chungnam province has joined our Powering Past Coal Alliance that the UK leads with Canada, and has been really great in pushing Korea in that anti-coal direction, which is fantastic. Other themes we need to achieve: we need to adapt to protect communities and to protect natural habitats. So adaptation and nature are the key words here. Adaptation, we are already seeing the effects of climate change. So we have to help the developing world and others prepare for those effects, prepare for more floods, etc. And we need to protect our natural habitats. We need to help the earth restore itself by protecting our forests and protecting our biodiversity. We also, the third major campaign is about finance, the importance of mobilizing finance. None of this happens across the world without money. The money is important for so many reasons, particularly with the developing world. An important target at COP21 was to bring together $100 billion to help the developing world fight climate change and prepare for climate change. We're not on target. We need to get on target for that by COP26. We also need to get, as I said earlier on, the whole economy to help in this transition. So banks, investors, all the money in the world economy needs to help this journey. There's lots of ways to do that. Things like TCFDs are worth looking into. And every part of the financial system needs to make these kind of decisions. And again, Chungnam is starring here. Chungnam province has led a sort of initiative for the public sector to move its money away from coal as well, which is another fantastic effort. And the final theme is about working together. This is about the negotiations from Paris, from COP21, that aren't quite finished. The Paris rulebook needs to be finished. That's important. But also, we need to get that whole economy talking. Consumers need to talk to suppliers to work out when they buy things, how they can buy things that don't cause deforestation. But the suppliers need to talk to the consumers. Everybody needs to talk to each other. Everybody needs to share information. So, net zero, protecting nature and adaptation, finance, and working together are the 4 major themes. 네. 지금 영국의 이 기후변화 협약, 그리고 영국의 탄소 중립 정책, 또 기후위기 대응에 관련된 여러 가지들을 말씀을 해주셨어요. 그런데 뭐 우리나라도 가만히 있진 않거든요. 지금 이제 탄소 중립 선언을 했고, 그리고 이제 적극적으로 우리가 이렇게 지금보다 더 열심히 해야겠죠. 아무래도. 네, 지금도 부족하니까 더 열심히 실행을 해야 될 것 같은데, 우리가 지금 계속해서 탄소 중립에 관해서 얘기를 하고 있는데, 사실은 이 탄소 중립에 대해서 아직도 잘 모르시는 분들이 많이 계시거든요. 탄소 중립, 지금 TV를 켜면은 환경부가 캠페인으로도 하고 있어요. 탄소 중립. 네, 네. 근데 이 탄소 중립이 엄청난 우리의 목표를 의미하는데요. 2050년, 그러니까 앞으로 30년 안에는 우리 지구의 대기 중에 온실가스를 추가로 배출하지 않는 거예요. 그러니까 온실가스를 거의 배출하지 않는 사회를 만드는 건데요. 예를 들면은 온실가스 배출량을 극단적으로 줄인 상황에서 요만큼이라도 배출을 하잖아요. 이건 흡수를 해야 돼요. 예를 들면은 CO2가 배출이 됐다. 그러면 나무가 흡수를 하거나, 그 가스 발전소에서 CO2가 나왔다. 그럼 그것을 굴뚝에서 포집해서 땅속에 묻어버리거나, 그렇게 해서 거의 온실가스를 배출하지 않는 사회를 만든다라고 생각하면 되거든요. 그러면 지금 현재 우리 인류가 사용하는 에너지의 80%가 화석 에너지예요. 한국도 마찬가지고요. 그러면 이 화석 에너지 소비로부터
거의 벗어나는 사회를 만드는 경제사회 대전환 정책이 탄소 중립 정책이거든요. 그랬을 때 영국 같은 경우에는 아까 이 석탄 발전소를 엄청나게 줄여가지고 지금 현재 영국은 90년대 막 배출을 하던 양으로 돌아갔고 거기서 45%를 줄였거든요. 이 석탄 발전소 곧 2024년대에 다 문 닫는다고 네, 얘기하잖아요. 그래서 탄소 중립은 석탄 발전소를 빨리 문을 닫고, 그리고 우리가 지금 달리는 차량들 내연기관 차량들이잖아요. 이 석유를 기반으로 하는 차량과 이동 수단에서 벗어나고, 그 석탄뿐만 아니라 우리가 석유도 많이 쓰고 가스도 많이 쓰잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 에너지 분야에서 아주 급격한 변화를 30년 안에 만들어내야지 달성할 수 있는 목표예요. 그런데 지금 이 한국, 중국, 일본, 그리고 유럽연합, 미국 전 세계 120개 국가가 탄소 중립을 하겠다라고 얘기한 거거든요. 그랬을 때 이미 유럽은 그렇게 해온 경험과 네네. 줄여온 역사가 있고, 심지어 독일 같은 경우에는 최근에 우리는 2050년이 아니라 2045년도에 탄소 중립할게 이렇게 선언을 했고요. 그리고 2021년인 올해는 탄소 중립도 중요하지만 2030년까지 우리한테 시간이 별로 없기 때문에 앞으로 10년 동안 얼마나 더 열심히 하는 게 중요하다라고 얘기해서 그 지난 4월 22일에 미국의 기후정상회담이 열렸는데 그 자리에서 미국이 지금 기존의 파리 협정에서 갖고 있던 온실가스 감축 목표를 2배를 더 줄이겠다라고 약속을 했어요. 네. 그래서 지금은 우리 시간이 없기 때문에 2050년 탄소 중립과 지금부터 2030년까지 얼마나 우리가 더 열심히 온실가스를 줄여야 되는지 요거에 지금 좀 집중해야 되는 시기라고 할 수가 있습니다. 네, 지금 박사님이 이제 말씀을 해주셨는데 우리 인류가 현재 배출하고 있는 온실가스를 30년 내에 이 배출되는 양 자체를 거의 배출되지 않게 이렇게 하려면 굉장히 엄청난 노력이 필요할 것 같거든요. 거기에다가 앞으로 10년이 또 중요하다라고 말씀을 하셨는데 그러면 우리가 어떻게 준비를 해야 됩니까? 그래서 지금 정부도 2050년까지 한국이 탄소 중립을 하기 위해서 사람들이 이렇게 경로라든지 그림이 보일 거 아니에요. 네네. 이 엄청난 일에 대해서 그래서 그 한국의 2050년 탄소 중립 시나리오가 나오게 될 거고, 또 우리 대통령께서도 한국도 파리 협정의 약속을 지난해 했던 것을 지금 이 파리 협정만으로는 여전히 3도, 4도 올라가는 경로에 있기 때문에 우리 1.5도에서 멈추게 하려면은 연내, 그러니까 아무래도 캅 26 열리기 직전까지 2030년까지 한국은 온실가스를 얼마나 더 줄일지를 이 논의해서 이제 국제사회에 전달을 할 예정입니다. 그래서 이 정도를 결정을 하려면은 한국이 지금 석탄 발전소 어떻게 할 건가, 내연기관 생산 판매 금지 어떻게 할 거냐, 이런 것들, 그리고 한국은 특히 산업 분야에서 온실가스가 많이 배출됩니다. 이게 우리나라가 예를 들면은 철강이라든지 조선, 선박 엄청나게 에너지 다소비 산업 구조로 갖고 있기 때문에 이 에너지 분야를, 특히 산업 분야를 어떻게 바꿀 것인지에 대한 계획, 이런 것들도 만들어줘야 되고요. 건물에서도 냉난방 에너지 쓰고 있고, 이동하는 에너지, 농업 분야의 에너지, 또 축산 분야에서 메탄가스 나오는 것까지 이렇게 올해 2050년 탄소 중립 계획과 2030년까지의 10년 동안 어떻게 집중해서 온실가스 줄일 것인지, 이런 계획들을 지금 만들고 있습니다. 이 계획이 6월 중에 이 시민들에게 전달이 되면 이 내용을 가지고 우리 안에서도 아주 열심히 토론하고 대책을 만들어야 되는 상황이라고 할 수가 있죠. 네. 이렇게 지금 이제 말씀을 해주신 걸 들어보니 아예 우리 대한민국의 모든 영역에서 이 탄소 중립을 실현한다. 이 대한민국의 대전환을 이루겠다. 이제 이게 그린 뉴딜 사업인 거잖아요. 그렇죠? 이 정부의 그린 뉴딜 사업도 있을 테고, 또 이제 각 지자체별로 또 이런 그린 뉴딜 사업을 진행을 하고 있을 텐데요. 이제 제가 충남에 살고 있거든요. 충남에서도 사실은 석탄 발전소가 충남에 굉장히 많이 있죠. 서해안 쪽으로. 이런 석탄 발전소를 조금 줄이고 좀 계획보다 일찍 폐쇄를 하고, 또 충남이 환경교육도시로도 선정이 되면서 이런 충남의 그린 뉴딜 사업을 진행을 하고 있는 걸로 알고 있는데요.
이렇게 어떻게 진행이 되는지, 이런 지역의 그런 그린 뉴딜, 예, 이런 것들이 어떻게 진행이 되고 있는지도 좀 궁금합니다. 네, 지금 우리나라 전체가 지금 탄소 중립을 위한 그린 뉴딜 정책, 그래서 새로운 일자리를 녹색 일자리로 만들고 또 우리의 산업을 녹색 산업으로 좀 전환하기 위한 네. 이런 움직임들이 많이 일어나고 있습니다. 특히 주로 에너지의 녹색화, 그리고 이동 수단의 녹색화, 그리고 건물의 녹색화 이쪽으로 그린 뉴딜 정책이 좀 집중되고 있는데요. 지자체들이 고민이 많습니다. 그래서 우리나라에서는 서울시가 탄소 중립을 목표로 하는 그린 뉴딜 정책을 수립해서 지금 진행하고 있고요. 충남 같은 경우에는 우리나라에서 석탄 발전소 가장 많은 지역이기 때문에 네. 절반이 지금 60개에 30개가 지금 충남에 위치해 있습니다. 그러다 보니 충남은 석탄 발전소를 빨리 빼는 정책을 같이 하면서 또 동시에 석탄 발전소가 빠지게 되면은 일자리라든지 지역 경제에 충격이 오기 때문에 네네. 이걸 정의롭게 전환할 수 있는 정의로운 전환 기금을 만든다든지 또 정의로운 전환에 관한 제도를 만든다든지 이런 것들을 아주 열심히 좀 하고 있습니다. 아, 네. 그리고 광주광역시 같은 경우에는 우리 그 독일과 같이 독일이 2045년도에 탄소 중립이거든요. 광주도 2050년이 아니라 2045년도에 탄소 중립 선언을 그런가요? 했는데요. 그거의 핵심은 내가 쓰는 전기는 내가 만들어 쓴다. 그래서 광주의 시민이든 기업이든 또는 공무원들이든 광주에서 필요한 에너지를 직접 재생 가능 에너지로 시민들이 만들어 쓰고 기업들이 만들어 쓰는 아리백 100% 재생 가능 에너지로 가자, 이런 정책들을 좀 펼치고 있는 것이 특징이라고 할 수가 있습니다. 아, 네. 이렇게 이 그린 뉴딜 이 과제 중에 또 보면은 그린 스마트 스쿨이라고 또 있더라고요. 이게 디지털과 친환경 기술을 접목을 해서 미래형 학교를 만든다, 이런 내용인데 사실 이렇게 딱 들으면 감이 바로 오진 않거든요. 요 그린 스마트 스쿨에 대해서 네, 우리 장학관님 좀 네. 부탁드리겠습니다. 그린 스마트 미래학교에 대한 종합계획을 작년 7월 달에 대통령님께서 직접 발표한 적이 있으시고요. 바로 이어서 8월 달에 교육부에서 발표한 내용인데, 사실 어쩌면 미래 세대에게 가장 절실한 용어 세 가지를 따진다면 그린 학교, 스마트 학교, 결국 그것이 합쳐져야 미래 학교의 모습이 될 텐데, 대략적으로 그린 스마트 미래 학교는 네 가지 영역으로 추진된다는 내용입니다. 공간을 혁신한다. 지금 모든 학교는 마치 굳이 표현하면 공장형 교실 모형, 이런 그 제한된 정사각형 모양의 교실에서 초중고 모든 학생들이 지금 수업을 듣는 형태로 되어 있는데, 아이들의 수업은 강의만 있는 것이 아니거든요. 관찰도 있고요, 토론도 있고요, 탐구도 있고요, 실험도 있고요. 이렇게 다양한 활동이 결국 수업인데, 똑같은 교실 모형에서는 사실은 아이들의 수업이 제한받을 수밖에 없다는 것이고요. 스마트 교실은 사실은 우리나라가 최근에 코로나 사태에 대부분 시도에서 모든 교실에 AP를 설치하고 있는데, 첨단 디지털 기반의 스마트 교실, 그리고 제로 에너지를 지향하는 그린 학교, 또 아울러서 학교 시설 복합화를 통해서 지역과 연대하는 그런 학교 시설을 만들겠다는 내용입니다. 스마트 그린 스쿨, 네. 네, 좋은 시도라고 생각을 해요. 그래서 학교라는 공간부터 에너지 효율을 높이고 재생 가능 에너지를 이용해서 탄소 제로를 실현할 수 있도록 노력하는 그런 투자, 너무 중요한데요. 그런데 이 안을 채우는 교재라든지 프로그램, 그리고 실천, 이런 것들이 좀 더 중요하게 연결되어야 되는 것 같아요. 그리고 최근에는 학교만 이렇게 녹색으로 만드는 것이 아니라 학교를 둘러싼 지역 공동체와 함께 이 탄소 중립이라든지 이런 교육이 확산되도록 연결되는 고리들, 네네. 이런 것들이 필요해서 이제 그 물질적으로 우리가 스마트하면서도 그린한 학교를 만들어가는 거, 그리고 내용이라든지 생활 실천 쪽에서도 그런 내용을 같이 채워가는 거, 이 두 가지가 같이 가야 되지 않을까라고 네. 생각합니다. 네.
이 그린 스마트 스쿨 사업을 통해서 학교 공간을 전환하겠다라는 이제 내용이었는데요. 영국의 이제 상황이 또 궁금하기도 합니다. 제가 교사라서 그런지 이제 다른 나라의 기후위기 대응 교육에 대해서도 굉장히 궁금하고 또 관심이 많이 가는데요. 영국에서는 이 기후위기 대응 교육이 또 어떻게 이루어지는지, 또 공간의 전환, 우리와 같은 이런 또 사업들이 있는지도 궁금하고요. 또 이런 영국 같은 경우는 뭐 기후위기에 대해서 오래전부터 체계적으로 계속해 왔잖아요. 그러니까 교육에 관해서도 그 교육 과정이 굉장히 잘 자리 잡혀 있을 거다라는 생각이 들거든요. 또 그런 교육 과정을 통해서 환경 교육을 받은 그 영국의 학생들, 또 청소년들도 이 기후 변화에 대해서 어떤 목소리를 내고 있는지 궁금합니다. Sure. So, I mean, first of all, I think the Green Smart School initiative sounds very interesting. We have lots of energy efficiency initiatives which schools would be part of as part of the whole economy approach to climate change. But basically, youth is crucial to this discussion because we're going to be talking about the future. We're going to be talking post 2050. So the UK has focused a lot on how it can make sure that the youth is learning and preparing for climate change in the future. So it's really now factored heavily into our school curriculum right from the beginning. You know, from the age of 5 years old, children start learning about habitats and weather. That progresses really into discussions about the positive and negative effects of humans and climate zones. And by the time you get to about 11 years old, sort of secondary school, as we would call it in the UK, I think it's middle school still for you guys, biology and chemistry really is where they start focusing the climate change discussions. Talking about climate itself and also ecosystems and biodiversity, these kinds of concepts start to creep in. Chemistry itself starts really focusing on greenhouse gases and drilling down a little bit into exactly what impacts they have on the planet itself. The real change is about 15 years old at a stage we call GCSEs, which is where the school students in the UK begin to specialise. So it gets less wide education, it starts narrowing towards university. At that stage, we start talking about the history of climate change, the Ice Age, all the way to the present day, what humans have done to it, and what humans could do if they change their approach. And then finally, at about 17 years old, we have a process called A-levels, which are our pre-university exams. And at that stage, you can actually specialise as one of a few subjects in environmental science. And you can really drill down into the subject so that you can actually prepare for your academic, potentially future at university and beyond on climate change. 네. 우리나라에 비해서 굉장히 적극적이고 또 체계적인 교육 활동이 이루어지는 것 같습니다. 우리나라도 많은 사람들이 이 환경 교육에 대한 중요성을 잘 인식을 하고 있거든요. 그런데 이게 실제적인 환경 교육이 어떻게 이루어지는지에 대해서는 좀 아쉬움이 좀 있는 게 사실이긴 합니다. 이게 생각만 하는 게 아니라 사실은 우리가 생활 속에서 실천을 하는 게 굉장히 중요한데 이 부분에 대해서 우리나라의 환경 교육에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지 네, 말씀해 주시겠어요? 네. 학교에서의 환경교육은 환경교육뿐이 아니라 모든 교과교육이 그렇게 될 텐데요. 학교의 교육과정은 교과교육과정과 창의적 체험활동이라는 교육과정 두 트랙으로 구분할 수가 있는데요. 사실 환경교육은 환경교과교육이 절대적으로 필요하다고 하는 그런 주장도 있고요. 또 범교과적으로 모든 교과에서 환경에 대한 문제와 해결을, 대책을 논해야 된다고 하는 주장도 있습니다. 일반적으로 학교에서 이루어지는 환경교육을 보면 대략 한 5단계로 나눠볼 수가 있는데 제일 처음에는 환경 감수성 교육, 자연은 아름답다라든지 위대하다라든지 이걸 느끼고 공감하는 그런 교육이고요. 두 번째는 환경 지식 교육이 있죠. 지금 말씀 나누고 있는 탄소 중립은 무엇인가, 그리고 왜 1.5도씨인가 이런 것들에 대한 이론들을 학습하고 우리의 행동을 옮기기 위한 준비 작업으로 볼 수 있겠고, 그다음에 이 지구 환경은 사실은 하나의 시스템으로 봐야 되거든요. 그러니까 이게 생태 계라는 말을 쓸 때 그 계라는 용어가 시스템을 의미하는 용어죠.
그래서 시스템적인 사고의 교육이 필요하고 나가서는 환경 정의를 구현하기 위한 노력이 있어야 되고요. 마지막으로는 함께 행동하고 실천하는 그런 5단계의 환경교육이 이루어지고 있고요. 또한 환경교육 영역을 보게 되면 영역과 방법론을 보게 되면 과거에는 많은 부분이 생활환경에 집중한 면이 있었습니다. 그리고 최근까지도 생태환경교육에 많이 집중을 했었고요. 그러나 최근에는 기후위기에 대한 문제가 나오면서 지구 전체에 대한 환경교육이 강화되고 있는 시기다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 그 다음에 저희 충남의 경우에는 환경선도학교의 이 명칭을 초록에너지학교라는 이름을 쓰고 있는데 올해 47개의 에너지 선도학교를 지정해서 지금 모범적으로 운영하고 있습니다. 또한 시도마다 비슷한 상황일 것 같은데요. 환경교육 도시선언이 있었습니다. 2019년 9월 달에 환경부가 지정한 환경교육 도시가 충남하고 부산인데 충남에서 저렇게 선언식을 같이 도지사님과 교육감님이 함께 하시는 모습도 있고요. 또한 우리 충남교육청은 기후위기 대응 학교 환경교육 실천 선언과 포럼이라는 행사를 작년 9월에 개최를 했고 또 아울러서 환경교육은 모든 구성원들이 같이 의견을 내주셔야 되기 때문에 교육 공동체 정책 제안 토론회를 개최한 바도 있습니다. 여기에서 얻어진 결과는 뭐였냐면요. 환경교육에 대한 총체적인 마인드의 전환이 필요하다라고 하는 인식. 두 번째는 초, 중, 고등학교의 학생들의 발달 수준을 고려한 그런 환경교육 프로그램이 필요하다는 의견. 그 다음에 교원 양성 단계에서 또는 채용 단계에서 환경교육에 대한 중요성을 조금 더 각인시키라는 내용과 비전공 교사도 지도할 수 있는 그런 자료나 프로그램을 만들어 달라는 요구. 그 다음에 환경교육에 대한 용어의 사용을 정교하게 해달라는 용어, 주장과 브랜드화를 주장했었고요. 또 급식위에서 채식을 좀 많이 해보자 이런 내용을 넣어달라는 얘기도 있었고요. 그 다음에 환경교육 도시 사업과 연계한 내용을 포함시켜달라 이런 주장도 있었습니다. 네. 보니까 우리나라도 이 기후 위기에 대응하기 위해서 다양한 정책들을 펼치고 있고 또 다양한 분야에서 노력을 하고 있는 것 같은데요. 그래도 조금 아쉬운 부분들은 좀 있을 것 같아요. 박사님 좀 어떠십니까? 네. 영국은 97년도에 우리가 교토의 정서가 채택이 되거든요. 그때 그 기후 위기에 책임 있는 선진국들이 먼저 줄인다라고 했어요. 그래서 영국도 그때 이제 교토의 정서 실행에 들어가면서 온실가스를 줄이는 사회의 연습을 그때부터 시작을 한 거죠. 그러니까 그걸 하기 위해서 기본적으로 됐던 게 교육이라든지 인식 확산이라든지 이런 것들이 됐고 온실가스 줄이는 체제에 들어섰어요. 네. 그러다 보니까 97년 그 이전부터 진행됐던 환경교육까지 치면은 약 20년이 넘는 엄청난 역사 속에서 지금 줄이는 이 궤도에 이제 들어선 거고요. 우리 아직 계속 늘어나고 있잖아요. 이 환경이나 인식 교육이 아직 기반이 안 되어 있는 거죠. 예를 들면 학교 교육도 우리 여기 들으시는 선생님들 다 아실 거예요. 국영수 중심의 입시 위주의 교육. 그렇기 때문에 환경이라는 과목이 있지만 채택되지 않아요. 그리고 환경이라는 과목을 실질적으로 강의를 할 수 있는 환경교사들도 오히려 숫자가 줄어들고 있어요. 그래서 환경교사 멸종위기에 있다, 북극곰만 멸종위기에 있다라고 얘기하는 게 아니잖아요. 그래서 전반적으로 우리의 학교 교육 전반에 이렇게 중요한 기후위기 대응 환경교육 많이 들어가는데 그냥 한두 개 들어가는 정도가 아니라 전폭적으로 들어갈 필요가 있습니다. 저는 제가 기후위기에 대응하는 청소년들 모임에 딱 갔을 때 청소년들이 뭐라고 얘기하냐면은 기후위기에 대해서 제발 좀 가르쳐 달라는 거였어요. 알아야지 행동을 할 수 있는데 안 가르쳐 주니까. 저는 이거는 정말 어른들의 진짜 심각한 직무위기라고 생각해요. 특히 최근에는 2050년 탄소 중립이에요. 탄소 중립한다 그러면은 석유, 석탄, 가스로부터 완전히 벗어나야 되기 때문에 이건 환경 문제가 아니라 국제 통상, 그리고 산업, 일자리, 당장 지금 자라는 친구들이 갖게 되는 일자리 자체가 달라지는 거거든요.
판이 바뀌는 이 상황이 오늘 내일 매일매일 전개가 되고 있는데 학교 교육에서는 그런 내용들을 전혀 담아내지 못하고 있어요. 그래서 저는 정말 혁명에 가까운 변화가 일어나야 되는데 그게 가능하려면은 교육부부터 정신을 차려야 된다고 봅니다. 교육부와 교육청은 또 선언을 하셨으니까 그리고 또 높은 분들부터 결정권에 있는 분들이 이 문제가 얼마나 심각하고 우리가 얼마나 지금 후진 상태에서 뒤처져 있는지를 알아야지 집중하게 될 거라는 생각이 듭니다. 그리고 그런 의미에서 최근에 충남을 포함해서 경남교육청 이렇게 오히려 교육청 단위에서 시급하다라고 얘기하고 있고 계획을 짜고 있는 거 저는 이런 것들이 참 중요하다는 생각이 들고요. 또 한편으로는 학교 교육만이 아니라 사회교육이 진짜 중요한데요. 환경부 전체 예산이 10조가 넘었습니다, 여러분. 그런데 그 10조 중에 환경교육 예산은 120억이에요. 0.1%도 안 됩니다. 이렇게 판이 바뀌고 우리가 캅26에 진전된 온실가스 감축 목표를 가지고 가야 되잖아요. 그러면 대한민국 모든 시민이 탄소 중립이 뭔지 알아야 되고 2030년까지 우리가 온실가스를 얼마나 줄여야 되는지 알아야 되고 석탄 발전소를 빠르게 문 닫기 위해서는 우리가 뭘 해야 되는지에 대해서 인식을 하고 있어야 되는데 모르는 분들이 더 많죠. 자, 그래서 저는 우리가 학교 교육과 사회 교육 전반에 혁명에 가까운 변화가 필요한데 그걸 하려면 뭐가 있어야 되느냐? 돈이 있어야 됩니다. 제발 사람을 좀 고용을 하고 제발 예산을 투입을 해가지고 지금이라도 당장 알리는 일을 하지 않으면은 우리가 이 변화하는 이 상황들을 따라갈 수가 없어요. 그리고 나중에 얼마나 원망받겠어요. 아니 도대체 뭐 했냐고. 이렇게 상황이 심각하고 세계가 바뀌는데 왜 이렇게 변하는 상황에 대해서 우리에게 제대로 알려주지 않았냐고. 저는 지금 정치적인 책임이 큰 분들, 지자체장들, 교장 선생님들, 교육청, 그리고 우리 장학관님 포함해서 우리 뭔가 지금 해야 되는 역할을 갖고 있는 어른들이 이 일에 진짜 집중해야 된다라는 얘기를 꼭 드리고 싶습니다. 네. 네, 이렇게 학교 안에서 교사들이 뭐 동아리를 통해서 혹은 창의적 체험 활동을 통해서 그리고 각자의 교과들 안에서 이 기후위기 대응 교육을 녹여내는 것도 굉장히 중요하지만 우리 박사님 말씀대로 이 환경교육이 학교 교육 과정 안에 전폭적으로 들어와서 체계적인 환경교육을 바탕으로 학생들과 교사들이 함께 실천할 수 있는 이런 기후위기 대응 교육이 정말 필요한 것 같습니다. 이번에 충남교육청에서 이 환경교육과 관련해서 기자회견을 했었더라고요. 네, 보니까 학생들이 실천하는 탄소 중립 학교 운동을 전개해 나가겠다 이런 내용이 있었어요. 그래서 보면 뭐 기후위기 대응 교육부터 앱도 개발을 하셨고요. 그리고 교사들이 또 수업에 또 적용할 수 있는 다양한 사례들도 개발을 하신 걸로 알고 있는데 좀 구체적으로 설명 부탁드리겠습니다. 네. 작년 7월 달 부여 선언, 교육감님들 선언 이후에 시도 교육청마다 각각의 환경교육 종합계획을 수립하셨을 겁니다. 충남의 사례를 보시면 바로 9월 달에 환경교육 포럼이 있었고요. 그다음에 10월 달에 공동체 의견 수렴, 그리고 출발점을 진단하기 위해서 학교의 의견을 들은 그런 사례가 있는데 상당히 많은 표집을 했습니다. 학생 6,600명, 교원 2,300명에 대해 표집을 해서 이 계획이 나왔고요. 마지막으로 기획단 회의를 거쳤는데요. 국가환경교육센터와 환생교 선생님들 같이 의견을 주셔서 이 계획이 나왔는데요. 아까 말씀드린 바와 같이 2030 충남학교 환경교육 종합계획의 요지는 첫 번째 비전이 2030의 의미입니다. 환경교육은 단기간의 과제일 수가 없다. 10년 정도의 장기적인 비전이 있어야 된다는 거고요. 그 다음에 두 번째는 국제적인 약속인 파리 기후협정의 이행을 위해서 우리나라는 2030년까지 탄소 배출량 37%를 감축해야 되는 그거를 약속을 지키겠다는 것이고요. 그 다음에 2030년, 30년 뒤에 우리의 미래 인재들에게 깨끗한 지구 환경을 물려주자는 그런 철학이 들어 있습니다. 하나의 표로 정리해보면 이렇게 되겠습니다. 우리 2030 학교 환경교육의 종합계획의 목표는 기후위기 시대에 지속가능한 내일을 위한 행복 이름 환경교육이고요. 슬로건이라고 할 수 있는데 표제 구호라고 썼는데요. 모두가 함께 걸어가는 초록 발자국이라는 용어를 썼습니다. 저 의미는
환경 교육을 할 때에 우리가 관점을 둬야 되는 세 가지의 발자국이 있는데요. 그게 뭐냐면 지구에 인류들이 상처를 주는 것을 발자국이라는 용어를 쓰게 되는데 주로 그 지표에 대한 양을 계산하고 있는 생태 발자국, 그리고 대기의 오염도를 표시하는 탄소 발자국, 그리고 수질 오염에 대한 자극을 준 그 생채기를 물 발자국 이런 용어를 쓰고 있는데 대한민국이 이 세 가지 지표가 다 나쁩니다. 그런데 우리 충남의 학생들은 그걸 긍정적인 방법으로 초록 발자국으로 깨끗한 지구를 회복하겠다 이런 철학이 들어있고요. 그 네 가지 중점 과제와 추진 전략을 뒤에서 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 탄소 중립학교 365 운동인데요. 365 운동은 365일 동안 결국 매일매일 해야 되는 일이기도 하지만 아까 설문조사에 나온 것처럼 세 가지의 문제점, 전기, 쓰레기, 물 사용량을 줄이자는 줄이기 운동이고요. 6은 6가지 늘리기 운동인데요. 우리가 6가지에 대한 것은 다시 뒤에서 말씀드리겠습니다. 5가지는 3, 6은 개인적인 지향점이고 5가지는 모든 학교에서 공통적으로 정해서 실천하자 이런 철학이 들어있고요. 두 번째 초록 발자국 앱은요. 우리 학교 교육의 기본적인 것은 학생들에게 성공의 경험을 심어주는 게 교육의 본질입니다. 따라서 환경사랑 교육도 아이들이 실천한 내용이 기록이 되고 그를 통해서 본인들의 성장의 기쁨, 성공의 경험 이런 것을 맛보게 해줘서 학습자 스스로가 환경교육에 대한, 환경사랑에 대한 효능감을 키우는 것, 이것이 교육의 본질이다 생각했기 때문에 1-1과 1-2에서 그 내용이 들어가 있고요. 나머지 부분은 사실은 선도학교를 운영하는 내용, 그 다음에 연수라든지 역량을 강화하는 내용, 그 다음에 생태 친화적인 환경을 구축해 가는 내용, 그 다음에 교육과정을 전환해야 된다는 내용인데요. 첫 번째는 교육과정 안에서의 실천이 필요하고요. 두 번째는 일상생활 속에서도 실천이 돼야 된다는 내용을 담았고요. 아까 말씀드렸던 그레타 툰베리의 이야기처럼 충남 학생들도 미래 세대들도 기성세대에게 의견을 표할 수 있는 채널을 만들었는데 그것을 충남 학생 생태 시민위원회라고 명명을 했고 이 아이들의 정책 제안을 도의회라든지 충남교육청의 교육계획에도 포함시키겠다는 그런 의지가 들어있고요. 아울러서 환경사랑 동아리, 그 다음에 융합형 생태 시민교육이라는 말을 썼는데요. 우리 충남교육청은 인공지능 교육과 다시 또는 메이커 교육이라는 말을 쓰고 있는데 저희는 상상이론 교육, 또 영재교육 이런 등에서 환경교육을 융합시키겠다는 철학이 들어있고요. 또 충남은 타시도에 비해서 여러 가지 천혜의 환경자원을 가지고 있는데 이것을 5대 환경교육 특구로 나누고 각각에 맞는 교육과정을 개발하겠다는 철학이 들어있고요. 또 아울러서 선도교육청을 3개 태안, 아산, 부여교육청을 지정해서 운영하고 있습니다. 그리고 학생들의 의견을 받는 생태문명 크리에이터, 요즘 아이들이 미래 꿈이 유튜버도 많잖아요. 뭐 그런 생각을 담아놨고요. 또 그 유엔의 그 SDGs 지속 가능한 발전 목표 17개를 학교에서 활성화하자는 의견, 그다음에 우수한 사례는 발굴해서 일반화하겠다는 철학이 들어가 있는데요. 우리 충남에서는 환경교육 교사 연구대회를 신설했습니다. 그리고 마지막 과제인데요. 환경사랑 학부모 지원단을 운영하고요. 기초, 마을, 학교 연계하는 프로그램, 그다음에 광역, 그다음에 환경교육 도시 연계하는 프로그램, 그다음에 마을과 연계하는 프로그램. 마지막 굳이 평가라는 말은 사용하지 않고요. 환경사랑 한마당을 창의 초점과 연계해서 하겠다는 그런 내용이 들어가 있습니다. 실제로 들어가 보면요. 아까 말씀드렸던 것처럼 학교에 안내된 자료인데요. 탄소 중립 365 운동은 3과 6은 제시를 했습니다. 자, 자세히 보시면요. 전기와 물 사용량을 줄이고 쓰레기 배출을 줄인다는 뜻이 들어있는데 6가지는 긍정적인 운동입니다. 환경 독서를 좀 많이 해야 되겠다. 분리 배출을 강화해야 되겠다. 그리고 채식을 강화하는 것이 사실은 환경에 굉장히 도움이 되거든요. 그 다음에 인류가 할 수 있는 유일한 탄소 고정 방법이 녹지 공간을 만들어내는 것이거든요. 대부분의 탄소는 바다가 흡수하지만 육상에서는 식물이 흡수하기 때문에 녹지 공간을 늘려야 된다고 하는 것, 그다음에 플라스틱이라든지 이런 불필요한 소비를 억제하는 것, 그다음 친환경 제품을 쓰는 것, 이게 6대 늘리기 운동이고요. 5가지는 그러기 위해서 모두 다 지킵시다.
공동의 약속인데요. 지금 보시는 표처럼 학교마다 지정해서 운영하고 있습니다. 그 다음에 이 실천한 내용들을 학생들이 스스로 기록할 수 있는 애플리케이션을 개발했는데요. 아까 말씀드린 것처럼 한국의 부정적인 지표인 생태, 탄소, 물 발자국을 긍정적인 운동으로, 초록 발자국으로 지구를 깨끗하게 만들겠다라고 하는 운동이 됩니다. 아울러서 학생들의 실천이 앱에 기록이 되면요, 그 기록한 만큼 마일리지를 아이들은 쌓게 될 텐데, 그 마일리지도 사실은 용어를 마일리지라는 말을 쓰지 않고 초록 발자국이라고 하는 용어로 썼습니다. 그런데 이 초록 발자국을 후원하는 기업들이 계신데요. 지난주까지 대략 한 60개 기업이 지금 공모에 참여하셨습니다. 이 기록된 그 앱에 기록된 만큼의 초록 발자국, 즉 마일리지를 환경단체와 불의유 성금으로 기부하겠다는 철학이 들어 있습니다. 이것은 충남 적십자사와 같이 하는 일인데요. 지금 보시는 슬라이드처럼 기부금을 내주신 기업에게는 오른쪽에 보시는 것처럼 환경사랑 동행기업이라고 하는 현판도 기증해 드리고요. 그 다음에 발자국 앱에 대한 내용인데요. 이 앱에서는 자료를 공유하는 내용, 그 다음에 지역화 자료를 탑재하는 내용, 환경 챌린지가 가능하게 해놨습니다. 요즘 페이스북에서 많이들 하고 계시는데 이런 형태의 챌린지 가능하게 하고 또 가족 간에도 함께 할 수 있게 열어놨고요. 또한 환경 달력을 만들었는데 시즌별로, 계절별로 아이들이 대략 1년에 31개의 환경 관련 날짜가 있더라고요. 이걸 공유를 하고요. 그 다음에 소통 플랫폼, 그리고 계기 교육 자료, 그다음에 실천 기록하는 내용, 또 인공지능 기능을 탑재해서 챗봇을 활용해서 질문과 답이 가능하도록 해놨고요. 마지막으로 기부단체에 기부하는 기능까지 탑재를 했습니다. 또 생태시민위원회 아까 말씀드린 것처럼 이런 구조도를 갖는데 내년도에 우리 환경교육 종합계획의 의견도 반영할 계획이고요. 그 다음에 충남에는 시군마다 14개의 메이커 교육, 즉 충남형 상상 이름 교육 센터가 있는데 이곳에서 모든 프로그램은 환경교육을 배경을 놓고 교육을 진행하겠다는 내용이 되겠습니다. 그 다음에 5대 환경교육 특구, 3개 선도교육청 지정을 해서 운영을 하고요. 그 다음에 소식지를 만들어서 저희들이 매달 한 가지씩 카드 뉴스를 만들어서 학교에 안내해드리고 있고요. 그 다음에 환경사랑 지원 체제 구축에서 아까 말씀드린 바와 같이 학부모 환경교육 지원단, 그 다음에 충남 학생 생태 시민위원회, 그 다음에 지역 환경 생태 협동조합. 사실 지역에 가보면 주민들의 그 협의체가 상당히 많이 있는데요. 여기서도 환경교육에 대한 지원과 어떤 조언이 있겠습니다. 마지막으로 자랑할 만한 내용은 과학교육원의 충남 환경교육지원센터를 만들고요. 지금 7월 말에 예정되어 있는데 유리온실을 구축을 해서 지금 보시는 바와 같이 식물생태학습장을 만들고요. 그 다음에 과학교육원의 기후환경학습장, 생활환경학습장 3가지 전시물을 준비하고 있고요. 또한 개발이 완료된 자료인데 환경 이해 자료, 소위 요즘 유행하는 말로는 환경 리터러시라는 말을 쓰는데 환경 이해 교육 자료, 그 다음에 환경 토론 자료, 그다음 환경 상상 이론 교육 자료, 환경 인공지능 교육 자료를 21주제의 자료를 개발 완료했고요. 중학생용 자료를 9월 달에 배부할 계획으로 되어 있습니다. 굉장히 자료가 방대한 것 같습니다. 이 자료를 맘먹고 하시면은 오늘 하루 종일 하셔도 이게 부족하지 않을까라는 생각이 드네요. 지금까지 기후 위기에 대응하기 위한 다양한 노력들을 좀 살펴봤습니다. 먼저 영국의 탄소 중립 정책, 그리고 기후 변화 협약을 통한 온실가스 감축에 대해서도 좀 알아봤고요. 또 우리 박사님께서 우리나라 탄소 중립 선언을 비롯해서 그린 뉴딜 정책에 관해서도 말씀을 해주셨고, 또 우리 김병갑 팀장님께서는 학교 기후위기 대응 교육, 특히 우리 충남교육청 사례를 통해서 우리가 알기 쉽게 이렇게 설명을 해주셨어요. 이제 이 기후위기라는 게 남의 일이 아니죠. 이게 진짜 나의 일이고, 내 가족의 일, 또 내 자녀, 내가 가르치는 학생들, 이 학생들이 살아갈 미래의 일이거든요.
이 교사라는 직업이 조금 다른 직업과는 좀 다르지 않을까 개인적으로 좀 생각을 해봅니다. 왜냐하면 내가 현재에 할 수 있는 일들을 실천할 수도 있고요. 또 학생들을 교육을 하고 가르치면서 또 미래를 준비하고 있잖아요. 그래서 현재와 미래를 동시에 준비하고 있는 직업이다라는 생각을 하고 있습니다. 아직 우리가 기회가 많죠? 끝난 거 아니잖아요. 그렇죠? 네, 아직 기회가 많이 있고 또 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 더 최선의 미래, 더 나은 미래를 맞이할 수 있다라고 생각을 하고 있습니다. 지금이 위기임을 우리가 학생들에게 계속 얘기를 하고 그래서 이 학교 생활 속에서 학습의 기회로 연결을 시켜주고 또 이런 학생들이 가정으로 돌아가고 삶 속으로 돌아가서 생각해보고 실천할 수 있도록 하는 게 교사의 역할이 아닐까 싶습니다. 네, 오늘 어떠셨는지 좀 말씀 좀 부탁드립니다. 먼저 우리 참사관님, 우리가 앞으로 이 기후 위기에 대해서 또 어떻게 대응을 해 나가야 하는지, 우리가 어떤 교육 방향을 또 잡아야 될 것인지 또 설명 좀 부탁드립니다. 네. Thank you so much for inviting me to take part in this talk show. I think it's been really, really great. You know, the world needs to build back greener from COVID-19. Climate change is the long-term risk for the world, and education is the way that you actually prepare for it in the future. So really, really glad this is happening. 유진 박사님, 네. 어떠셨나요? 저는 우리가 정말 실제 온실가스를 줄이는 일에 집중해야 된다고 생각합니다. 그래서 지금 우리 17개 교육청에서도 기후위기 대응을 위한 정책들을 만들고 있는데 가장 먼저 해야 될 것은 각각의 교육청에서는 온실가스를 얼마를 배출하고 있나요? 예를 들면은 우리 충남도 교육청이 있고 경남도 교육청이 있고 그럼 각각의 교육청에서 이 관할하는 학교들이 있겠죠. 그래서 그 학교들의 이 건물을 운영하고 교육 활동을 하는 데 있어서 온실가스 총량을 측정을 하고 그것을 실제 우리가 2050년까지 탄소 중립 사회로 가려면은 모든 영역에서 그런 일들이 일어나야 되기 때문에 학교나 교육 활동에서 배출하는 온실가스 자체를 중립으로 가기 위한 계획을 세우고 실행하는 것이 더해지면은 더 좋겠다라는 이 얘기를 꼭 드리고 싶고요. 다음 두 번째는 우리 오늘 교사들께서 많이 선생님들께서 많이 듣게 되실 텐데 이게 엄청난 일이기 때문에 우리 사회에 결정해야 되는 순간들이 있습니다. 예를 들면은 30년 안에 석탄 발전소가 사라져야 되겠지만 30년이 남은 게 아니라 지금 선진국들은 2030년까지 그러니까 앞으로 10년 안에 석탄 발전소를 다 멈춰야 된다고 얘기하고 있거든요. 그러면 석탄 발전은 우리나라 전체 전력의 40%를 차지하고 있어요. 이것을 10년 만에 뺀다라고 했을 때 전기 요금 제도는 어떻게 바뀌게 될까요? 그리고 재생 가능 에너지는 얼마나 늘어나야 되고 내가 사는 지역에서 또 내가 소비하는 전기는 얼마나 또 재생 가능 에너지로 바뀌어야 될까요? 저는 이제 구체적인 내용들을 이야기하기 시작해야 된다라는 생각이 들고요. 우리나라에 지금 보급된 차량만 2,400만 대입니다. 이 다 내연기관 차량이죠. 이 2,400만 대의 차량을 두고 탄소 중립 사회로 갈 수 없습니다. 그래서 이 탄소 중립 사회로 가기 위해서 차량 이동 어떻게 해야 되는지, 그리고 우리가 이제 더 이상 내연기관 차량이 아니라 만약에 차를 탄다고 했을 때 전기차로 간다면은 이것은 많은 분야에서는 일자리나 실업까지도 고민해야 되는 분야라고 할 수가 있습니다. 그래서 저는 우리가 탄소 중립 사회를 이제 구체적으로 계획하고 그걸 만들기 위해서 어떤 결정을 내려야 되는지, 그 결정들이 어떤 고통과 또 우리에게 더 나은 미래를 보여줄 수 있는지 이런 것들을 깊이 있게 토론했으면 좋겠고, 그걸 토론하기 위해서라도 우리 선생님께서도 이 문제에 관심을 가지고 이 토론에 참석하셔야 된다라는 얘기를 꼭 드리고 싶습니다. 네, 지금의 한국인처럼 생활을 하면 지구가 세계 반이 필요하다는 말이 있습니다. 이게 생태발자국 네트워크에서 발표한 자료인데요. 그만큼 지금의 한국인들은 과소비, 과잉 생산, 과잉 소비, 과잉 유통 이런 중독에 빠져 있는 것 같습니다. 한때는 우리가 소비는 미덕이다, 경제를 돌리기 위해서 그런 이야기를 했지만 이제는 소비는 죄악이 되는 그런 시대로 가고 있습니다. 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 세계 반의 지구가 필요한 한국인들, 그걸 또 달력에 표시해 보면 우리가 생태 용량 초과의 날이라는 말을 사용하는데 대한민국은 4월 10일 날 이미
우리 한국인이 쓸 수 있는 생태 용량을 초과한 날짜입니다. 즉 4월 11일부터는 미래 세대에게 빌려 쓰고 있는 것이죠. 즉 가불에 쓰고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이제 생태 환경 교육은 의무적으로 모든 국민이 모든 현장에서 실천해야 될 시대가 됐다, 이렇게 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 네. 기후위기 대응이 내일부터 하면 늦습니다. 네, 그렇죠? 네. 지금 이 시간부터 시작을 해야 되는 게 맞는 것 같고요. 다음에 기회가 되면 우리가 이렇게 또 시간이 되시면 이렇게 모여서 오늘보다 분명히 다음엔 더 좋아졌을 거라고 믿고 있거든요. 그래서 더 좋아진 내일을 또 얘기해보면 좋을 것 같은데 함께 가능하신가요? 네. 네, 감사합니다. 오늘 이렇게 함께 해주셔서 정말 감사드리고요. 이상으로 기후 토크쇼 기후학당 이제는 기후 지킴이 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.